मेरे सजनों मित्रों बेलियो ते बजुर्गो जी स्टूडियो वालों सांवल राय दा सलाम। मेरे सजनों साडी पूरी कोशिश हुंदी है भई तुहाडियां फरमाइशां पूरियां कीतियां जान। अज असीं जिहड़ी दास्तान पेश कर रहे हैं इहदा नाम है मुहम्मद खान डाकू और इहदी फरमाइश करदे ने इटली तू बबली भट्टी, मान सलाले तू चौधरी मुहम्मद शरीफ, कोयटा तू तारक सियाल, आरफ वाला तू मुजाहिद खरल, सियालकोट तू हाजी गुलाम हैदर, सुंदर अड्डा लाहौर तू अहमद जुल्फकार जट, बहावलपुर तू शहजाद ड्राइवर, कसूर तू मुहम्मद उमर, पिंड जंड वाला भीमे शाह, चढ़दे पंजाब इंडिया तू बिट्टू लहरी साहब, बेगपुर तू चाचा गुलाम सरवर, नासर मुगल, निके दौलताने तू मुनीर अहमद ते उन्हां दे साथी। मेरे सजनों हुण आउने आ असीं अज दी अपनी दास्तान वाले जिहदा नाम है मुहम्मद खान डाकू। मुहम्मद खान डाकू जमदियां ही डाकू नहीं सी, इस मुआशरे का सताया होया एक फौजी हवालदार सी। यह जिला चकवाल दे एक पिंड दरनाल विच जमिया, इसे लई इहनूं मुहम्मद खान दरनालिया भी कहा जाता है। मुहम्मद खान बचपन तो ही बड़ा समझदार सी, भावें इन्ना पढ़िया नहीं सी पर दनाई ते अकल दीयां गल्लां जानदा सी। फौज विच भर्ती होया ते पिंड विच शरीकां ने हत्थ चुक लई। जदों कुछ वरे लंघे ते मुहम्मद खान 2 महीनियां दी छुट्टी ते आया ते खानदानी लड़ाई विच मुहम्मद खान दा एक भरा मार दिता गया। इसे दा बदला लैण वास्ते मुहम्मद खान ने दुश्मनां दा एक बंदा मार दिता। इस तो बाद मुहम्मद खान ते ओदा एक भरा हाशम खान मफरूर होकर जिला खुशाब दे इलाके वादिए सून विच रूपोश हो गए। पुलिस ने उन्हां दोनों भरावां नूं फड़न लई वादिए सून दे पहाड़ां ते बड़ी वारी छापे मारे पर उन्हां नूं गिरफ्तार न कर सके। मुहम्मद खान ते ओदे भरा दे मफरूर होण ते अखबारां विच खबरां छपियां ते उन्हां नूं गोली मारन दा आर्डर भी पुलिस नूं दे दिता गया। इहदा फायदा चोरां डकैतां ने चुक्या। उन्हां दा ख्याल पई डाके असीं मारांगे ते मुहम्मद खान दा ही नां लगेगा। उन्हां दी यह स्कीम कामयाब हुई। पुलिस भी ये सोचन ते मजबूर हो गई कि यह वारदातां मुहम्मद खान खुद करता है या अपने बंदियां कोलों करवांदा है, जिस वजह तो लोकी उन्होंने मुहम्मद खान की बजाय मुहम्मद खान डाकू कहन लग पे। फिर की होया ये तुहानू सादक भट्टी गा के सुनाणगे। रिकॉर्ड करते ने जी स्टूडियो वाले लाला जी ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। विच तरनाल दे पैदा होया मुहम्मद खान सी नाम, ना ते कोई डाकू सी बंदा सी एक आम। फौज दे विच भर्ती होया बनया हवलदार, चंगे फौजी वांगू राजी ओहदे ते सरकार। कई सालां तो बाद छुट्टी लैके घर नूं आया, विच मुहब्बत मुहम्मद खान ने ब्याह सियार कराया। खानदानी दे झगड़े दे विच मरिया ओदा भाई, गुस्से दे नाल पागल होया जिवें यार शुदाई। ओने अपने दुश्मनां ते सी ओने अपने दुश्मनां दा सी बंदा मार मुकाया। जा शरीकां ओदे उत्ते परचा यार कराया। किसे ने ओनू दसिया तेनू पुलिस ने देना मार। इसे डर तो दोए भाई हो गए सी फरार। जिले कशाफ दी बादी दे विच जाके दोवें लुके, कई महीने पहाड़ां दे विच रह सी यारो लुके। कई महीने पहाड़ां दे विच रह सी ओथे रुके। पुलसां ओहदे पिछे लगियां, पुलसां ओहदे पिछे लगियां ओना हत्थी आया। कईयां चोरां ओहदे ना तो फायदा यार उठाया। मारन डाके जोर मुकारा ना ओदा सी लगदा। इसे पारों मुहम्मद खान सी डाकू बनया जगदा।
ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਬਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਕਈ ਬਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਰਹਿ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਲੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਂਸ ਟੁੱਕੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਲੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਖ ਆਣ ਕਰਾਏ। ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਬਦਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਡਾਕੂ ਯਾਰੋ ਗੰਦ ਨਾਲੀ ਚਾਈ। ਜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਡਾਕੇ। ਕਰਦੇ ਮਦਦ ਮਾਰਿਆ ਤਾਈ ਰਹਿ ਨਾ ਦੇਵਨ ਫਾਕੇ। ਫਿਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੀ ਆਇਆ, ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਜਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆਣ ਘੇਰੀ। ਮਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਦੇ ਤਾਈ ਚੁੱਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰੋਂ ਡਾਕੂ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਰੇ ਫੜ ਫੜ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਮਾਰੇ ਫੜ ਫੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਚਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਯਾਰੋ ਕੁੱਤੇ। ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਯਾਰੋ ਕੁੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇੰਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ 1967 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੇ 149 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਯੂਬ ਖਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਰੋ, ਯੂਬ ਖਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਰੋ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿ ਮਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ। ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏ ਪਹਿਲਵਾਨ।
ਫੜਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੋਕੀ ਆਵਾਂ ਵੇਖ ਵੈਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਘਬਰਾਵਾਂ ਬਾਤ ਪੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀ ਸੀ ਰੋਈਆਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਆਦਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਸੰਜੋਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹੋਈ ਚੜੇਗਾ ਡਾਕੂ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਡਾਕੂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰੋ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਸੀ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ 5 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਾਂਸੀ ਉਸਨੇ ਚੜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਜ ਖਤਮ ਸੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਯਾਰੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈ ਢੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ ਹੋਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਯਾਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰ ਮਨਾਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਯਾਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜੇਲੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਛੁੱਟੀ ਜਾਨ ਸੀ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਉਹ ਗਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਦਾ ਖਾਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਦਾ ਖਾਦਾ ਆਇਆ ਮੌਤ ਨੇਹਾ 1995 ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 1995 ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਖੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਡਾਕੂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰਹੂਮ ਅਲਹਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਡਾਕੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਸਾਂਵਲ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।